Hello. Voice and screen okay? Okay. Please join the class. Those who are having those who are having pending experiments in lab, please submit at the earliest. Okay. I have given you the time during that vacation, but still there are many to complete. Okay, so in the last class we have studied about logical versus address space. We have studied. Okay. In memory management, actually, memory management is a function of operating system. Okay. So in the starting, we have studied about what is base and limit registers, then how the address hardware address translation, okay, how that protection is enabled, okay, then what is address binding, actually three types, at compile time, at loading time, and at execution time. Okay, address binding means actually when we are writing the program it will be symbolic address, that is at compile time it will be symbolic address, then in loading time means this will be converted to relocatable code, and during the execution time, the corresponding physical address will be obtained. That is absolute code. Physical address means absolute code. Okay, that will be obtained. But if at the compile time itself, memory location is known, then you can generate the absolute code at that time itself. That is, if you know the memory location of a variable, okay, physical memory location, at compile time itself, if you know that location, then absolute code can be generated. But normally,
symbolic code will be converted to relocatable code, and relocatable code will be converted to absolute code, that is original physical address. That is, if you are writing the C program, then you are giving that int A, float B, char C. That is actually symbolic representation. Okay, it is not the original memory address. Okay, and as a user, we don't know what is the original or physical memory address, where it is saved in main memory. Also, you have to note a point that if a process or a program has to be executed, it is to be present in a main memory. Okay, it is to be present in the main memory. Then only you can execute. Okay, and also main memory is limited in size. Okay, since it is limited, we have to keep some processor programs in other memory, that is in secondary memory. Okay, we have to, and when it is to be executed, you have to take it from secondary memory and put it in physical memory. Okay, that translation should be there. That is, program should be will be residing in secondary memory, and it will be taken to physical memory for execution. Okay, as physical memory is limited in size. Size കുറവാണ്, എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും മെയിൻ മെമ്മറി കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ പറ്റില്ല. Some will be kept in secondary, and they have to be kept in the input queue, and it can be allocated to physical memory. So address space. When the question it is asked for address space, or what the concept of address space, you have to write it about logical address and physical address. Okay, what is logical address? Actually, it is the a virtual address. Okay, it is the address generated by the CPU. It is actually a virtual address. Okay, then what is the physical address? Physical address means it is the original address. Okay, main memory address ആണ് എന്ത് പറയുന്നത്, physical address എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, then a set of all logical addresses is known as logical address space, and set of all physical addresses is known as physical address space. Okay, then what is the function of memory management unit? This is the function. Okay, you have to draw this figure. It is very important. What is the figure? Memory management unit is a special hardware used for identifying the physical memory address. Okay, used for calculating the physical memory address. Okay, so you need to know that figure. Okay, how CPU is generating a logical address. Okay, it is actually a virtual address. Correct address alla, or process in a virtual address ആണ് generate ചെയ്യുന്നത്. ആ virtual address ന് നമ്മൾ generate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there will be a base address in relocation register. Okay, base address relocation register ഉണ്ടാവും. അതും ഈ logical address കൂടെ add ചെയ്തിട്ട് you will get the physical address. That address is the actual address of main memory. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാമിനെ കൊണ്ട് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിന്റെ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് കിട്ടി, അതിനെ corresponding physical address നോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യണം. So for that you are using a special hardware known as memory management unit, MMU. That is a previous question. Okay, MMU ന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിനെ എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So physical address here it is 14,346. So that is the address of that particular process. Okay, ആ ഒരു particular processന്റെ address എത്രയാണ്? 14,346. Okay, 346 is the logical address. Okay, നമ്മൾ പക്ഷേ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെർച്വൽ അഡ്രസ്. ഓക്കെ, സെക്കൻഡറി മെമ്മറിന്റെ അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ CPU ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ് ആണ് ആ പ്രോസസ്സിന്റെ. സോ അതിനെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും? മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് എവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കും? നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുക? റീലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ. റീലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ഇസ് ബേസിക്കലി ബേസ് രജിസ്റ്റർ. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ബേസും ലിമിറ്റും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ബേസ് രജിസ്റ്റർ ഓൾറെഡി നോൺ ആയിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്. സോ ആ ബേസ് രജിസ്റ്ററും ഈ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു അഡ്രസ് കിട്ടുമല്ലോ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ actual physical memory address location. Okay, so MMU is the hardware unit that helps in this translation. Okay, logical address to physical address conversion. Okay, then dynamic linking we have studied. There will be some stub. അല്ലേ, നമുക്കിപ്പോൾ കുറേ ലൈബ്രറീസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യണം. എപ്പോഴാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യുക? അറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം. ഓക്കെ, ഇപ്പം C പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ അവിടെ ഗ്രാഫിക്സ് ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലാതെ തന്നെ കുറേ ഹെഡർ ഫയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. So you have to link that to the program at execution time. So അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഓരോ ലൈബ്രറിനും corresponding ആയിട്ട് സ്റ്റബ് ഉണ്ടാവും. സ്റ്റബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് കോഡ് ആണ്. സ്റ്റബ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക whether that library is linked or not. ഈ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റബ് ആണ്. അറ്റാച്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ ഇൻ മെയിൻ മെമ്മറി, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റബ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സ്റ്റബ് എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു ലൈബ്രറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡ് ഒക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റബ് ആണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കാരണം ഓരോ ലൈബ്രറീസിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സ്റ്റബ് ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ് ഇസ് എ പീസ് ഓഫ് കോഡ്. ഓക്കെ,
ഒരു റുട്ടീൻ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോ ലൈബ്രറീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസിനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മോൾ പീസ് ഓഫ് കോഡാണ് സ്റ്റബ്. സ്റ്റബാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലൈബ്രറിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റബ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ എനിക്ക് 10 ലൈബ്രറി അറ്റാച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 ലൈബ്രറിന്റെ സ്റ്റബ് ഉണ്ടാവും. ആ സ്റ്റബ്സ് ആണ് നോക്കുക വെദർ ദാറ്റ് ലൈബ്രറി ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ, അറ്റാച്ച്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം ക്യാൻ ആക്സസ് ദാറ്റ് ലൈബ്രറി. സ്റ്റബ് അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ place the code there so that you can attach that library with your program at execution time. Okay, അതാണ് dynamic linking ന്റെ കേസ് പറയുന്നത്. Okay, then swapping. Swapping is actually very important and it will be asked for 5 marks. Okay, എന്താ swapping? നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, primary memory is limited in size, that is main memory limited ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക, സെക്കൻഡറി ഹാർഡ് ഡിസ്കിലോ ഡ്രൈവിലാണ്, ഡിസ്കിലാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ എപ്പോഴാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം യു ക്യാൻ പ്ലേസ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം ടു മെയിൻ മെമ്മറി അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം, അപ്പോൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെവിടെ വെക്കണം, സെക്കൻഡറിയിലോട്ട് തിരിച്ചു വെക്കണം. കാരണം എന്താ, അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിനെ വെക്കേണ്ടതാണ് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ. സോ ഈ മൂവിങ് സെക്കൻഡറി ടു പ്രൈമറി ആൻഡ് പ്രൈമറി ടു സെക്കൻഡറി, ഓക്കെ, ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത്, സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടെമ്പറലി എന്ത് ചെയ്യുക, മെമ്മറി ഔട്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് എവിടത്തേക്ക് വെക്കുക, ബാക്കിംഗ് സ്റ്റോർ. ബാക്കിംഗ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ്. ഓക്കെ, ഡിസ്കിനെയാണ് ബാക്കിംഗ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ സ്വാപ്പിംഗിന്റെ ഫിഗർ, ദിസ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, when it is asked for exam you have to draw this figure. Okay, what is there in main memory? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ദെൻ യൂസേഴ്സിന്റെ സ്പേസ് ഉണ്ടാവും. അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസസ്സിനെ വെച്ചിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണത്. ഇപ്പോൾ ഒരു സി പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട്, സി പ്രോഗ്രാം എവിടെയാ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു, അത് സെക്കൻഡറിയിലാണ് സേവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഡിസ്കിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചു. സോ നമ്മളത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസ്കിൽ നിന്ന് അതിനെ പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വെക്കും, മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോസസ് 2 വിൽ ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ മെയിൻ മെമ്മറി. സോ ആ ടൈമിൽ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ വേറെ സ്പേസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിനെ സ്വാപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് സ്വാപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്കിലോട്ട് വെക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ബാക്കിംഗ് സ്റ്റോർ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ടെക്നിക് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്വാപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലി എല്ലാ മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻസ് ഓഫ് സ്വാപ്പിംഗ് യുനിക്സിലും ലിനക്സ് വിൻഡോസിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്, സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് എനേബിൾഡ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സിസ്റ്റം വിൽ ബി മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ റെഡി ക്യൂ. റെഡി ക്യൂ നമുക്കറിയാലോ, റെഡി ആണെങ്കിൽ അല്ലെ, റെഡി ടു റൺ പ്രോസസ്സിന് എന്തിൽ വെക്കും, റെഡി ക്യൂല് വെക്കും. ഓക്കെ, ഡിസ്കിന്ന് നമുക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്തിട്ട് റെഡി ക്യൂല് വെക്കും, റെഡി ക്യൂ എന്നത് മെയിൻ മെമ്മറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, റൗണ്ട് റോബിൻ അൽഗോരിതം ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റെഡി ക്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഓൾസോ റെഡി ക്യൂ വിൽ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്വാപ്പ് ഇന്നും ഉണ്ട്, സ്വാപ്പ് ഔട്ടും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ സ്പേസ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പ്രോസസ്സർ സ്വാപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ സ്വാപ്പ് ഔട്ടും പിന്നെ ദാറ്റ് ഇസ് റോൾ ഔട്ട് ആൻഡ് റോൾ ഇൻ ടെക്നിക് അവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് യു ആർ യൂസിങ് എ ബാക്കിംഗ് സ്റ്റോർ. ബാക്കിംഗ് സ്റ്റോർ ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഫാസ്റ്റ് ഡിസ്ക് അല്ലെ. നമ്മള് പ്രോഗ്രാംസ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാസ്റ്റ് ഡിസ്ക് ആണ് ബാക്കിംഗ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, hope it is clear till now. Okay, next is continuous allocation. Okay, so in main memory, okay, in memory management there will be contiguous means actually continuous allocation. Okay, contiguous allocation and non-contiguous allocation. Okay, memory management പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പ്രോസസ്സിനെ, ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മേ ബി കണ്ടിഗ്യൂസ് ഓർ നോട്ട്, then it will be non-contiguous. അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് contiguous memory allocation ആണ്. Okay, so we know that main memory will be having both operating system code and the user process ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് കണ്ടിഗ്യൂസ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ? കണ്ടിഗ്യൂസ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കോഡ് എന്തായാലും മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. നോർമലി ഇറ്റ് വിൽ ബി കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോവർ പോർഷൻ. ഓക്കെ, ലോവർ പോർഷനിൽ എന്തായാലും എന്തുണ്ട്, മെയിൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കോഡ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, വി ഹാവ് ടു പ്ലേസ് ദ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, പ്രോസസ്സിനെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം. ഓക്കെ, സോ കണ്ടിഗ്യൂസ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ മീൻസ് ദ പ്രോസസ് വിൽ ബി അലോക്കേറ്റഡ് മെമ്മറി ഇൻ എ കണ്ടിഗ്യൂസ് ഫാഷൻ. ഓക്കെ, കണ്ടിഗ്യൂസ് ഫാഷനിലാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു P1 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിന് 10 KB വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 10 KB കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ വെക്കും. ഓക്കെ, 10 KB കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പേസ് അലോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂസ് സ്പേസ് വിൽ ബി അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പ്രോസസ്.
That is contiguous memory allocation. Okay. There are 5 processes ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട സ്പേസ് എന്താണോ അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ P1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ആണെങ്കിൽ ആ 10 കംപ്ലീറ്റ് P1. നെക്സ്റ്റ് അടുത്താക്ക് 20 ആണെങ്കിൽ 20 എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷൻ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിരിക്കില്ല. 20 എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി ഇറ്റ് വിൽ ബി അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ P2. അങ്ങനെ ദാറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ. സോ ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് 2 ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ 2 ടൈപ്സ്. ടെക്സ്റ്റിൽ ബ്രോഡ്ലി പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും actually contiguous memory allocation is of 2 types. Okay, that is static memory allocation and dynamic memory allocation. Okay, you have to note it down because there are 2 types of allocation. Okay, contiguous memory allocation is continuous ആയിട്ട് കൊടുക്കുക, യൂസർ പ്രോസസ്സിന് സ്പേസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കോഡും എവിടെ ഉണ്ടാവും, മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, so contiguous allocation is divided into 2 types: static memory allocation and dynamic memory allocation. Okay, static memory നമുക്ക് fixed memory allocation എന്ന് പറയാം. Okay, static or fixed memory allocation, and dynamic means dynamic or variable memory allocation. Okay, what is the difference? We have to study the difference between 2. Okay, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് contiguous memory allocation is divided into? റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. contiguous memory allocation എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞേ, മെസ്സേജ് ചെയ്തേ. മെമ്മറിനെ മെയിൻ മെമ്മറിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഫാഷനിലും അതുപോലെ നോൺ കണ്ടിന്യൂസ് ഫാഷനിലും ഉണ്ട്. അതെന്തായാലും നോക്കിയിരിക്കണം. കണ്ടിന്യൂസ് ഇസ് ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. കണ്ടിന്യൂസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാറ്റിക് ഓർ ഫിക്സഡ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ്. സെക്കൻഡ് ഈസ് ഡൈനാമിക് ഓർ വേരിയബിൾ. യാ, ഡൈനാമിക്, വെരി ഗുഡ് നിവേദ്യ. ഡൈനാമിക് ഓർ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? യു വിൽ ബി ഗിവൺ ഫിക്സഡ് പാർട്ടീഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പാർട്ടീഷനിങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയും പ്രോസസ്സിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, യു വിൽ ബി ഗിവൺ ദ പാർട്ടീഷൻ, മെമ്മറി പാർട്ടീഷൻ വിൽ ബി ഗിവൺ ആൻഡ് യു വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ടു allot those 5 or 6 process in that memory. Okay, അങ്ങനെ അലോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is some techniques. Okay, there is some techniques. Okay, first one, it is first fit. Okay, first fit എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക്, ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് വേർസ്റ്റ് ഫിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ 3 ടെക്നിക്ക് നമുക്കുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ്, ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് വേർസ്റ്റ് ഫിറ്റ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ബിഫോർ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ ഹാർഡ്വെയർ സപ്പോർട്ട് സെയിം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. നോ ഡിഫറൻസ്. CPU is generating logical address, there will be limit register and relocation register. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് വിത്ത് ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് ആണോ നോക്കും. ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും, ഓരോ പ്രോസസ്സിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ CPU ജനറേറ്റ് ചെയ്ത അഡ്രസ് വിത്തിൻ ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക, റിലൊക്കേഷനിലെ വാല്യൂയും കൂടെ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു ലോജിക്കൽ അഡ്രസ്സിന്റെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് സം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആ സം ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് ലിമിറ്റും റിലൊക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വിത്തിൻ ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ട്രാപ്പ്. വാട്ട് ഇസ് എ ട്രാപ്പ് എറർ? അഡ്രസ്സിംഗ് എറർ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ലൊക്കേഷൻ അവൈലബിൾ അല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് പ്രോസസ്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ ട്രാപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് നോർമലി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. മെമ്മറി റീലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഹാർഡ്വെയർ സപ്പോർട്ട് ദർ ഇസ് നോ ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ നോക്കണം. അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി മെയിൻ മെമ്മറി വിൽ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ഫിക്സഡ് സൈസ്ഡ് പാർട്ടീഷൻ. കണ്ടോ, ഇവിടെയുള്ള പോലെ ഓരോ ഫിക്സഡ് സൈസ്. അത് ഇപ്പം ഇയാൾക്ക് ഒരു 10 KB സൈസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു 20 KB ഉണ്ടാവും, 40, 50 അങ്ങനെ വാല്യൂ. അങ്ങനെയല്ല, ഫിക്സഡ് മീൻസ് ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല. ഓക്കെ, മെയിൻ മെമ്മറിനെ നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ബ്ലോക്ക് വിൽ ബി ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സൈസ്. ഓക്കെ, വൺ വിൽ ബി ഓഫ് 10 KB, അതർ വിൽ ബി ഓഫ് 20 KB, 30 KB, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് ഫിക്സഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ 2 ടൈപ്സ് ആണ്, ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്. ഫിക്സഡ് മീൻസ് അതിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, മെമ്മറിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നു. ഈ പാർട്ടീഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ വാരി. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടോ, ഇത് കുറച്ച് സൈസ് കൂടുതലാണ്, അത് കുഴപ്പമില്ല, ബട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡിവൈഡ് ഇറ്റ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം മെയിൻ മെമ്മറിനെ. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഫിക്സഡ് or static memory allocation.
അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന പ്രോസസ് ഏതാണോ അതിന്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് സൈസ്ഡ് പാർട്ടീഷൻ. ഓക്കെ, as I have told, it is variable or dynamic. Variable or dynamic എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടോട്ടൽ മെമ്മറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, വരുന്ന പ്രോസസ് ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് സൈസ് അങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, വാരിയബിളിന്റെ കേസിൽ അതാണ്. ഓക്കെ, ഫിക്സഡിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആക്കിയിട്ട് ഓരോ സൈസ് കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വാരിയബിളിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മെയിൻ മെമ്മറിനെ എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വരുന്ന പ്രോസസ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് സൈസ് അലോട്ട് ചെയ്യും. ഇഫ് ദർ ഇസ് സ്പേസ്, സൈസ് വിൽ ബി അലോക്കേറ്റഡ്, അതർവൈസ് ദ പ്രോസസ് ഹാസ് ടു വെയിറ്റ്. അതാണ് വാരിയബിൾ. ഓക്കെ, ഡൈനാമിക്കും സ്റ്റാറ്റിക്കും. സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, സ്റ്റാറ്റിക് മീൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എപ്പോഴും. ഓക്കെ, സ്റ്റാറ്റിക് എന്നുള്ള വേർഡ് കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ അവിടെ എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് മെമ്മറി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓരോരോ സൈസ് ആയിരിക്കും, മേ ബി 10 KB 20 30 അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഈക്വൽ സൈസ് ആവണമെന്നില്ല, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിവൈഡഡ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഡൈനാമിക്, മെമ്മറി ഇസ് നോട്ട് ഡിവൈഡഡ്. വെൻ ദ പ്രോസസ് കംസ് അതിന് സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അലോട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക്. സോ to allot the process, we are using some strategies that is known as first fit method, worst fit and best fit method. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 3 സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക്കിന്റെ കേസിലും ഡൈനാമിക്കിന്റെ കേസിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. ഏതിലാണെങ്കിലും സ്ട്രാറ്റജീസ് സെയിം. ഓക്കെ, യു ക്യാൻ പെർഫോം ദാറ്റ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ അലോട്ട് ദ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, just an empty space or free space within that allocation. ഓക്കെ, മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രോസസ്സിനെ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്ന ഫ്രീ സ്പേസിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് ഹോൾ. ഓക്കെ, ഹോൾ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ഫിക്സഡ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ, അതുപോലെ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ആണോ? കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഇസ് എ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ 5 marks. So you have to describe what is fixed and what is dynamic. Clear ആണോ? Clear ആണോ? If it is clear, please message. Okay, Nivedya, others? Others, വേറാർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ? ആശിഷ്, അഭിനവ്, ഐശ്വര്യ, അരുന്ധത്, ലിഖിത്, ലിയാന, നന്ദിത, സങ്കീർത്തന, തനുശ്രീ, തുളസി. ഓക്കെ, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ഓക്കെ, ദെൻ ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ്? ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ഹോൾ എന്താണോ, നമുക്കിപ്പോൾ പ്രോസസ്സർ 10 KB ആണ്, നിങ്ങൾ ആ ഒരു മെമ്മറിനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ 20 KB വന്നു. 20 KB വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അലോട്ട് ഇറ്റ് അല്ലേ. വേണ്ടത് 10 KB ആണ്, 20 KB ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതാണ് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഹോൾ ഏതാണോ ആ ഹോളിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ അലോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ്? ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് മീൻസ് സ്മോളസ്റ്റ് ഹോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ബിഗ് ഇനഫ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 10 KB ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 10 KB ആണ് പ്രോസസ്സിന്റെ സൈസ്. നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഹോൾ ഒരു 12 KB ആണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 12 വെക്കും. ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ 20 കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. മനസ്സിലായി? കാരണം മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ് കുറക്കുന്ന ആളാണ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് അൽഗോരിതം. നിയർ ബൈ ആയിട്ടുള്ള സൈസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 10 KB ആണ് പ്രോസസ്സിന്റെ സൈസ്, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ 12 KB 20 KB ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്താ ചെയ്യുക, ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ 12 KB. ഓക്കെ, അതാണ് ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റിന്റെ ടെക്നിക്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, 12ഉം 20 KB ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തിലാണ് 20 KB പ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ഹോൾ 20 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ 20 KB. ഓക്കെ, ഇനി വേസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആണെങ്കിലോ, വേസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഹോൾ ആണ്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ 50 KB ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ, 12 ഉണ്ട്, 20 ഉണ്ട്, 50 KB ഒക്കെ ഫ്രീ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ വേസ്റ്റ് ഫിറ്റ് അൽഗോരിതം എന്ത് ചെയ്യും, ആ അൽഗോരിതം എന്താ ചെയ്യുക, ഈ 10 KB പിടിച്ചിട്ട് 50 കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ഹോൾ ഏതാണോ അതിൽ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വേസ്റ്റ് ഫിറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദാറ്റ് അൽഗോരിതം ഇസ് നോൺ ആസ് വേസ്റ്റ് ഫിറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് മെമ്മറി വേസ്റ്റേജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് 3 ടെക്നിക്സ്. ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഹോൾ ഏതാണോ ആ ഹോളിൽ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അലോക്കേറ്റഡ്.
ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, സ്മോളസ്റ്റ് ഹോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ബിഗ്. ഓക്കെ, ആ പ്രോസസ്സിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്മോളസ്റ്റ് സൈസ് ഏതാണോ അത്. ഓക്കെ, ദെൻ വേസ്റ്റ് ഫിറ്റ് മീൻസ് ലാർജസ്റ്റ് സൈസ് ആണ് വേസ്റ്റ് ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതാണ് 3 സ്ട്രാറ്റജി പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി വാട്ട് ഇസ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ മീൻസ്, ഇവിടെ നമ്മൾ see the figure. Fragmentation means it is divided into 2 types. Okay, fragment ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മെമ്മറി സ്പേസ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രോസസ്സിനെ അലോട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there will be some free space. Okay, അലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്രീ സ്പേസ് വരാം. that is hole can be generated. അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോൾ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനിലും ഒക്കർ ചെയ്യും, ഡൈനാമിക്കലും മെമ്മറി അലോക്കേഷനിലും ഒക്കർ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മുടെ മെയിൻ മെമ്മറിയിൽ കുറച്ച് ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുക, സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ആവും. നമ്മൾ പ്രോസസ്സിനെ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ്, ഫ്രീ സ്പേസുകൾ ബാക്കിയാവും. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഇന്റേണലും എക്സ്റ്റേണലും. ഓക്കെ, എന്താ പറഞ്ഞത്, കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ 2 എണ്ണം, ഫിക്സഡും ഡൈനാമിക്കും അല്ലെ, സ്റ്റാറ്റിക് ഡൈനാമിക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് അലോക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ആണ് ഇന്റേണൽ. ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ, എഴുതി വെച്ചോളൂ. സ്റ്റാറ്റിക് അലോക്കേഷൻ, സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. ഓക്കെ, 2 ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ആണ്. സി, ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ, എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. ഓക്കെ, 2 ടൈപ്സ്. അപ്പൊ അതാണ് ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നോർമലി ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റും ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റും ഒക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷനും ഉണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സി വാട്ട് ഇസ് ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. നമുക്കറിയാം, സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷന്റെ ടൈമിലാണ് ഇന്റേണൽ വരുന്നത്. ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ, യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ദിസ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, മെമ്മറിന് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് സൈസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഫിക്സഡ്, ഇതൊരു ഫിക്സഡ് സൈസ്. സി, ഇത് ഈ അസൈൻഡ് സ്പേസ്, ഇതൊരു സൈസ്, ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സൈസ്. ഈക്വൽ ആയിട്ട് നല്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോ 10 KB ആണെങ്കിൽ ഇത് 50 KB ആയിരിക്കും. ബട്ട് മെമ്മറി പാർട്ടീഷൻഡ് ഇൻടു ഫിക്സഡ് സൈസ് ബ്ലോക്ക് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് സപ്പോസ് ഇതൊരു 10 KB ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഓക്കെ, 10 KB ആ. അപ്പോ എന്റെ പ്രോസസ്സിന്റെ സൈസ് 5 KB ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ 10 KB ആണ് ടോട്ടൽ ബ്ലോക്കിന്റെ സൈസ്, ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ സൈസ്. ബട്ട് അലോക്കേറ്റഡ് സ്പേസ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ദിസ്, ഈ ഗ്രേ കളർ മാത്രമേ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ ബാക്കിയുള്ളത് എന്താണ്, ഫ്രീ ആയി പോയി, മെമ്മറി വേസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹോൾ. ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്ന് എഴുതുന്നത് എന്താണ്, ഹോൾ ആണ്. കാരണം എന്താ, 10 KB സൈസ് ആയിരുന്നു ഈ പാർട്ടീഷൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ അലോട്ട് ചെയ്തത് 5 KB മാത്രമേ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പ്രോസസ്സ്. 5 KBന്റെ ചെറിയ പ്രോസസ്സാണ്. ഓക്കെ, സോ വേറെ സ്പേസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ എന്താണ്, ദിസ് വിൽ ബി എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹോൾ occurred due to static memory allocation. അല്ലെ, കാരണം എന്താ, ഒരു ബ്ലോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ആ ബ്ലോക്കിന്റെ ഇടയിൽ എന്ത് വന്നു, വിത്തിൻ ദാറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഒരു സ്പേസ് വന്നു. അപ്പൊ ആ സ്പേസിലേക്ക് നമുക്ക് വേറെ ആളെ കൊണ്ടുവെക്കാനും പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് P1 പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിന് അലോട്ടഡ് ആണ്. അതിൽ 5 KB യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, റെസ്റ്റ് ഈസ് ഫ്രീ. ഓക്കെ, റെസ്റ്റ് എന്താണ്, എംപ്റ്റി ഹോൾ ആയിട്ട് മാറി. ഫ്രീ, വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കൺസിഡേർഡ്, ആ P1 പോകുന്നവരെ, അതെന്താണ്, P1 ചെയ്തിട്ട് ലീവ് ചെയ്യുന്നവരെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇതിനെയാണ് ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അസൈൻഡ് സ്പേസ് ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിലും യൂസ്ഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ബാലൻസ് ഈസ് എ ഹോൾ. ഹോൾ മീൻസ് ഫ്രീ സ്പേസ്. അതുപോലെ ഇവിടെയും സി, ദിസ് ഈസ് ദ അസൈൻഡ് സ്പേസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ യൂസ്ഡ് സ്പേസ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. അപ്പൊ ഇന്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരുന്ന ഫ്രാഗ്മെന്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണേ, ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു അസൈൻഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാ, പ്രോസസ്സിന്റെ സൈസ് ചെറുതായതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഈ ഒരു സ്പേസിൽ വേറെ ആർക്കും കയറാനും പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് അസൈൻഡ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് occur in static memory allocation. ക്ലിയർ ആണോ? സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനിൽ തന്നെയാണ് ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ വരിക. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തേ. ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ക്ലിയർ ആണോ? ഇതൊരു ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, കാരണം ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ.
Okay, repeated അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് fragmentation can be asked. Clear ആണോ? Others? Static memory allocation വരുമ്പോൾ മെമ്മറിനെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ആ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു. That fragmentation technique is known as internal fragmentation. ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് internal fragmentation. Then what is external fragmentation? External fragmentation എപ്പോഴാണ്? ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണേ? എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷന്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, നോർമലി എന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു 50% റൂൾ ഉണ്ട്. സി, ദിസ് ഇസ് ദ 50% റൂൾ. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് മെമ്മറിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ്, ബെസ്റ്റ്, വേസ്റ്റ്. അത് ഏതിന് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ടോട്ടൽ മെമ്മറിന്റെ 1/3 എന്തായാലും എന്താണ്? അൺയൂസബിൾ ആയിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, 1/3 അൺയൂസബിൾ ആവും. 50% റൂൾ ആണ് പേരെങ്കിലും the thing is that 1/3 will be unusable. Okay, ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഒരു n ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പകുതിയും എന്താണ്? അൺയൂസ്ഡ് ആയി പോകും. ദാറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ മെമ്മറിന്റെ 1/3 അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ട് വരും ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ. സോ ദാറ്റ് റൂൾ ഈസ് നോൺ ആസ് 50% റൂൾ. ഒരു പ്രാവശ്യം 50% റൂൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ടോട്ടൽ നമുക്കൊരു മെമ്മറി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു, ബ്ലോക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, n അലോക്കേറ്റഡ് ബ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ അതിൽ 0.5 n ബ്ലോക്ക് എന്താണ്? ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ കൊണ്ട് പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, n ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണു, അതിൽ 0.5 ഓഫ് n വാല്യൂ എന്താണ്? ഫ്രാഗ്മെന്റേഷനിൽ പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇൻ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെമ്മറിയുടെ 1/3 ഓഫ് ദ മെമ്മറി വിൽ ബി അൺയൂസബിൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് റൂൾ ഈസ് നോൺ ആസ് 50% റൂൾ. ഓക്കെ, 50% റൂളിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? 50% റൂൾ. ഓക്കെ, അത് 2 മാർക്സ് 3 മാർക്സിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് 50% റൂൾ? അത് ജനറൽ ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പറയണതാണ്. ഓക്കെ, 1/3 ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ മെമ്മറി വിൽ ബി അൺയൂസബിൾ ഡ്യൂ ടു ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. കാരണം അവിടെ എവിടെയായിട്ട് സ്പേസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് അത് ആണ് 50% റൂള്. സോ നമുക്ക് അതിൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷനിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, എന്താണ് ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ? അസൈൻഡ് സ്പേസ് ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുത്ത സ്പേസ് എന്താണ്? ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ സ്പേസ് കുറവാണ്. റെസ്റ്റ് സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഫ്രാഗ്മെന്റ്. ഇത് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറിന്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്റേണൽ. വാട്ട് ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ? എക്സ്റ്റേണലിന്റെ കേസ് എപ്പോഴാണ്? വി ആർ യൂസിങ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷന്റെ കേസിൽ. ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? മെമ്മറിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു, ബ്ലോക്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോസസ്സ് വരുന്നു, ആ പ്രോസസ്സിന് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അത്ര തന്നെ. ഇപ്പം ഒരു എന്താണ് 10 KB പ്രോസസ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 10 KB സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 20 KB വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 20 KB സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ എന്ത് വരാം? സ്പേസ് വരാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കൂ, 40 KB ഈസ് എ സ്പേസ്, 10 KB ഈസ് എ സ്പേസ്, 5 KB ഈസ് എ സ്പേസ്, 40, 50, 55. ഓക്കെ, 55 ഫ്രീ സ്പേസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു 40, ഇവിടെ ഒരു 10, ഇവിടെ ഒരു 5, ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്? ടോട്ടൽ മെമ്മറി നമ്മൾ ബ്ലോക്സ് ആക്കി മാറ്റില്ല. എപ്പോഴാണോ പ്രോസസ്സ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നു. ഫ്രീ സ്പേസ് ഏതാണോ അതങ്ങ് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, നേരത്തെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ ബ്ലോക്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ? അസൈൻഡ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് സ്റ്റാറ്റിക്കിന്റെ കേസിലാണ്. ഡൈനാമിക്കിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ്. ഓക്കെ, സോ അലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് വരാം? ഇതുപോലെ എന്ത് വരാം? ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് വരാം. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സംവെയർ ഹിയർ ആയിട്ട്. എന്താണ്? അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക? ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ, എക്സ്റ്റേണൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇപ്പൊ വേറൊരു പ്രോസസ്സ് വരികയാണ്. 50 KB ആണ് സൈസ്. ഓക്കെ, 50 KB. അപ്പൊ ഇവിടെ 40 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 10 ഉണ്ട്, ബട്ട് യു കനോട്ട് അലോട്ട് ദാറ്റ് പ്രോസസ്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ 2 പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഇവിടെയും ഇവിടെയും. ബാക്കി ഇത്രയും ഫ്രീ സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു പ്രോസസ്സ് വരുവാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് സൈസ് ഇസ് 50 KB. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചെക്ക് ചെയ്യും, ഇവിടെ 50 KB ഉണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യും. ബട്ട് ഹിയർ ഇവിടെ നോക്കൂ, ദിസ് ഇസ് 40 ഓൺലി, ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് 10, ഹിയർ ഇറ്റ് ഇസ് 5. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? 50നെ 40 + 10 ആക്കിയിട്ടൊന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. 50 KB കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, നോൺ കണ്ടിന്യൂസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. കണ്ടിന്യൂസിന്റെ കേസിൽ എന്താണ്? ആ പ്രോസസ്സിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു 50 KB കിട്ടണം. അതിവിടെ കിട്ടുന്നില്ല.
So that particular process cannot be allocated. കാരണം actually നമുക്ക് 55 KB ഫ്രീ ആണ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അല്ലേ. ഒരുമിച്ച് നമുക്കൊരു 50 KB കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി ഒരു 50 KB പ്രോസസ്സ് വന്നാലും ഇവിടെ കയറാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഡ്യൂ ടു എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. ഓക്കെ, എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറ്റാത്തത്. ക്ലിയർ ആണോ? ദിസ് ഇസ് ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എക്സ്റ്റേണൽ. ഇന്റേണൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി ലൊക്കേഷന്റെ കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഫിക്സഡ് സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി വരുമ്പോഴാണ് ഇന്റേണൽ. ഓക്കെ, വാരിയബിൾ സൈസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ പറയും. ഓക്കെ, സോ ദ മെയിൻ സൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്റേണൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം? ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദിസ് ടേബിൾ, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇന്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഫോർ ഫിക്സഡ് സൈസ്ഡ് ആണ്, ഇവിടെ വാരിയബിൾ സൈസ്ഡിന്റെ കേസിലാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം എന്താ അറിയോ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു 10 KB സ്പേസ് ആണ്. 10 KB സ്പേസിൽ 8 KB വരെയുള്ള പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 9, 10 ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നിയർ ടു ദാറ്റ് വാല്യൂ വരുവാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്, ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ചെറുതായി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, സ്മോൾ മാക്സിമം സൈസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് സൈസ് ഹോൾ സൈസ് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് കോമ്പാക്ഷൻ, പേജിങ് ആൻഡ് സെഗ്മെന്റേഷൻ. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന 3 ടെക്നിക്കാണ്. എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ആർ യൂസിങ് കോമ്പാക്ഷൻ ടെക്നിക്, പേജിങ് ടെക്നിക് ആൻഡ് സെഗ്മെന്റേഷൻ ടെക്നിക്. 3 ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയോ, സി ഈ ഫ്രീ സ്പേസ് ഇല്ലേ, ഈ 40 KB, 10 KB, 5 KB ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെക്കുക, ഒറ്റ സ്പേസ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ കോസ്റ്റ്ലി ടെക്നിക്. ഓക്കെ, നോർമലി കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. കാരണം എന്താ, വേക്കൻറ്റ് സ്പേസ് എടുത്തിട്ട് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് ഒരുമിച്ചാക്കി മാറ്റുക. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആസ് 55 KB. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ടെക്നിക് ഇസ് നോൺ ആസ് കോമ്പാക്ഷൻ. ഓക്കെ, എന്താ ചെയ്യണത്, വേക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാഗ്മെന്റ്സിനെ അല്ലെ ഹോൾസിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഒരൊറ്റ ഹോളാക്കി മാറ്റുന്ന ടെക്നിക്കാണ് കോമ്പാക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി കോസ്റ്റ്ലി ടെക്നിക്കാണ്. ഓക്കെ, കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. കാരണം അങ്ങനെ നമുക്ക് കോമ്പാക്ഷൻ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഓൾവേസ് പോസിബിൾ അല്ല. ഇഫ് യു ആർ ഗിവിംഗ് ദാറ്റ് കോമ്പാക്ഷൻ ടെക്നിക് ഇറ്റ് ഇസ് കോസ്റ്റ്ലി. ഓക്കെ, കാരണം ഇതിനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് ആക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്ന കേസ്. ഓക്കെ, പിന്നുള്ളതാണ് പേജിങ് ആൻഡ് സെഗ്മെന്റേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി. ഓക്കെ, നോൺ കണ്ടിഗ്യൂസ് അലോക്കേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പേജിങ്ങും സെഗ്മെന്റേഷനും. ദാറ്റ് വിൽ ഡിസ്കസ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, പേജിങ്ങും സെഗ്മെന്റേഷൻ നോൺ കണ്ടിഗ്യൂസ് ആണ്. കണ്ടിഗ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് മെമ്മറി കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ 50 KB നമുക്ക് എങ്ങനെ അലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, 40+10 ആയിട്ടൊന്നും അലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ പറ്റുള്ളൂ. അത് കണ്ടിഗ്യൂസ് പറ്റില്ല. സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് പേജിങ് ആൻഡ് സെഗ്മെന്റേഷൻ യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ടു എ മാക്സിമം ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോമ്പാക്ഷൻ, പേജിങ്, സെഗ്മെന്റേഷൻ ആണ് എക്സ്റ്റേണലിന്റെ സൊല്യൂഷൻ. വാട്ട് ഇസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഇന്റേണൽ? ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 2 കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 സ്ട്രാറ്റജിയേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ഫിറ്റ്, ബെസ്റ്റ്, വേസ്റ്റ്, ഇതേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതിൽ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിമിറ്റ് വരെ ഇന്റേണൽ യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു യൂസിങ് കോമ്പാക്ഷൻ, പേജിങ് ആൻഡ് സെഗ്മെന്റേഷൻ യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തേ വേഗം. മെസ്സേജ് ചെയ്തേ. നിവേദ്യ, അതേഴ്സ്? ഓക്കെ, പ്രഗ്നൻസ്, ആശിഷ്, അഭിനവ്, അഭിഷേക്, ആദിത്യ, ഐശ്വര്യ, അഖിൽ, CV, അഖിൽ K, അമൽ, അമിന, അഖിൽ K present, Amina, absent, Anina, Anirudh, Anchita, Anuja, Anupama, Aromal, Arpit, Arundat, Sasna, Ashwin,
Okay, Fatima Tramshada, Sudul, Jarish, Khadija Sharon, Jarish absent. Okay, Ligit, Mariam Liana, Midun, Nasif, Rafi, Minhaj, Nihal, Sali, Shafiq, Nabil, Nanda, Nandita, Nivedya, Nuha, Prince, Rishikesh, Rishwin, Ritik, Rohit, Safil, Sankirtana, Sarang, Sejal, Sevin, Shabin, Sishaj, Tanusri, Teja, Tulasi, Teja, Tulasi, Vaishnavi, Vishnu, Vaishna, Yadav, Anish, Amal. Anish absent. Okay. So absent is Akhil, Amina, Anirudh, Jarish, then Rishikesh. Okay, thank you. Okay, Rishikesh.